ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਬਾਕਡ ਔਨ PTC that there are only 1% to 2% people who are asking for Khalistan. There is no issue for separate state in Canadian 6. देखो ये पिंजरे दे शेर ने, इन्हां दा हुण गुस्सा ना करिया करिए। घट्टो घट इस सारे मौके ते इमोशनली इस कौम ने टुगैदरनेस दिखाई है जी, नो डाउट। इन्हां विचारियां दी मजबूरी है, इन्हां ने अगले दिन जाके अपनी दुकानां भी खोलनी है, ब्रेड बटर भी करनी है। वो फिर उन्हां नूं भी सरकार नूं भी दसना जी तुहाडे ही है जी जी बिल्कुल। मनमंथर कौर जी लिखते ने वेलकम पहला तो इन्हां दा करिए क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आए ने। जी डॉक्टर साहब, वाचिंग मिस्टर ट्रूडो एट दरबार साहब वाज सच एन इमोशनल एक्सपीरियंस दैट टीयर्स नेचुरली rolled down the face. If tears had a language, I wonder what it would be saying today. Deeply moved. जी बहुत शुक्रिया। जिवें भैन जी दा इनसाइट और स्टाइल जिहड़ा बड़ा यूनिक है, ये पता नहीं क्यों पीछे रहंदे ने, नहीं तो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन है और बहुत कुछ कर सकते हैं। करते नहीं है लेजी लेजी लगते हैं। नहीं लेजी नहीं, बस शर्मांदे ने शायद। मेरी छिपे रहन दी चाह छिपे तो जान दी। वेरी गुड। वरिंदर सिंह आजाद ने सानू उन्होंने काफ़ी सारे मैसेज लिखे ने। उन्होंने पहला मैसेज आ गया, हरजीत सज्जन नू कैमरे तो पासे रखने की कोशिश की सी PTC चैनल ने। फिर उन्होंने ऊपर एक तुसी मिस कीता रजिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि हाँ जी एक मिनट, ये कहते ने रजिंदर सिंह लिखते ने डॉक्टर साहब खबर शो हो रही है खालिस्तान प्रति भी ट्रूडो ने कैप्टन नू सपोर्ट करन नहीं करन बारे क्या जी। अगला फिर वरिंदर सिंह ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਫੇਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਠਾਪੀ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਯੀਲਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ कहना उन्होंने हक है जी। डॉक्टर साहब वरिंदर सिंह का पहला आप मैसेज पढ़ लिया कि उन्होंने हरजीत सज्जन जो PTC का चैनल है उस तो परे किया। अगला उन्होंने मैसेज गया, तू मैनू पासे करके विदेशी सुरक्षा ने पंजाब के सिखा एक मैसेज दिता। अगला उन्होंने मैसेज है, पूरा लाइव टैलीकास्ट देख के ये महसूस होया है कि ट्रूडो का ध्यान दरबार साहब की अलौकिकता ते सिखां का प्यार समेटन सी, ना कि पंजाब के सियासी 87 लीडरां ते। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन्होंने जी बॉडी लैंग्वेज सी या दूसरा सी वो टच सी हर पल उन्होंने जड़ा सी उस चो निमरता और प्यार शरदा जी डुल के पैंदा सी। फिर अगे लिखते ने, राज करेगा खालसा दा संकल्प पूरा होण दियां संभावनावां हिंदुस्तानी मनुवादियां नूं चुभ गईयां ने। नो डाउट। कश्मीर विर्क जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब ते सारी TV84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समा सीमा देखते हैं। हुण मैं तुहाडे तो टेक ओवर करदा हां। जिमी सिंह ढिल्लों, अफजल हिजाजी, सरदार बहादुर पुरिया, इन्हां सारियां ने फतेह और लॉन्ग लिव खालिस्तान के। जरनैल सिंह खालसा ने डाड़ों का कमेंट तुसीं पढ़ दिओ जी। जी आयां नूं ट्रूडो, तेरा पंजाबियां दे दिलां विच ते इस धरती ते लख वार स्वागत है। तेरे कनेडा ने साढ़े लखां भैन भरावां इज्जत भैनां नूं इज्जत बख्शी है। परमात्मा कनेडा नूं हमेशा चढ़दी कला च रखे। खालिस्तान दे झंडियां नाल स्वागत किया जाए। अगू भुपिंदर सिंह जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कप्तान ने मुलाकात इस करके की कि सिखां दी लिस्ट ट्रूडो नूं दे सके। पंजाब की तरक्की बारे कोई गल नहीं, शायद ट्रूडो भी एदे कन्ना मुड सुटन तू रह गया होना, सोचदा होना किदां दा घटिया बंदा। आगे मेरा भी हुण असीं अगे तुरीए ना जी। थले एक चरणजीत सिंह होरां दा कमेंट है क्योंकि बहुत ना ही बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। डॉक्टर साहब तुसी उन्हां दी बहुत बेइज्जती करदे हो पर घट करदे हो। ये भी एक स्टाइल है कहण दा। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है भी शुक्रिया सारियां दा बहुत दूसरे सेगमेंट वाल नहीं जा सकांगे मैसेज। हां हुण आपां चाहांगे कि तुसी साडे दर्शकां नाल साझा कर दिओ अज दा विचार भी वैसे बड़ा यूनिक सी पर हुण वक्त दी बड़ी कमी च गल करनी पैनी है जी। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਹੂਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਭਾਂਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਚਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਹਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਤੇ ਗੁੜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਲਾਹਣ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜੋਗੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਭਰਥਰਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, 200 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਰਥਰੀ ਜਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਪਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਅਹਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਗੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੌ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਵਾਰਾ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਹਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ, ਅਹਨਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਹਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀਓ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ, ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਧਾਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਹੋਣ। ਪਾਠੀ ਭਵਨ, ਹੁਣ ਭੱਠੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘੜਾ। ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੜਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੜਾ ਪਾਤਾ, ਘੜਾ ਦਬਤਾ, ਲਾਣ ਦਾ ਘੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੋਏ। ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈ ਹੈ, ਅਮਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਅਹਨਸ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਗਿਆ ਰਹਾਓ। ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਿਜੇ ਤਿਸੈ ਪਿਆਏ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ, ਛੂਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕੇ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਲਬਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੀਵਤ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ हे ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਟਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।